दिवसीय प्रोग्राम के दूसरे दिन के तीसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट डॉक्टर रोजी पटेल मैम आ चुकी हैं। इनका हालांकि कल ये क्लास ले चुके हैं तो इनका परिचय ऑलरेडी हो गया है। तो अभी मैं आपको सिर्फ टॉपिक बताऊंगा। अभी जो मैम क्लास लेगी वो लेंगी बेसिक लिंग्विस्टिक्स स्किल्स। इसमें LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग पर इस पे मैम क्लास लेगी। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं ये स्टेज मैम को दे रहा हूँ। मैम ओवर टू यू। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर आपके परिचय देने के लिए और मुझे फिर से मौका देने के लिए। બધા શિક્ષક ભાઈઓ અને બહેનોને ફરીથી મારા નમસ્કાર। આજના દિવસની શુભકામના મેડમ આપને। થેન્ક યુ સો મચ વિશાલ ભાઈ, આપ સર્વેને શુભકામનાएं અને આશા રાખું છું કે ગઈકાલે જેવા પ્રોબ્લેમ થયા હતા ખાસ કરીને ઓડિયો વિઝ્યુઅલ્સમાં આજે ન થાય। मैं અને CIL બંને રિઝોલ્વ કરવાની કોશિશ કરી છે, છતાં બી જો ઓડિયો વિઝ્યુઅલમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ આવશે તો આપણે શિક્ષક છે હંમેશા દરેક ઇવેન્ચ્યુઅલિટી માટે રેડી રહેતા આવીએ છીએ, તો બીજા બી ઓપ્શન્સ રેડી છે। So आप बधानी आज्ञा होय, परमिशन होय, वेल विशिंग होय तो હું સ્ટાર્ટ કરું આજનું સેશન। હા મેડમ। थैंक यू सो मच सर। ऑलराइट, सो आज हमारा मुख्य मुद्दों है बेसिक लिंग्विस्टिक स्किल्स। आज का मेरा विषय है बेसिक लिंग्विस्टिक स्किल्स। जैसे कि आप जानते हैं कि जो मूल तत्व होते हैं लैंग्वेज के, किसी भी भाषा को बोलने के, उसके जो 4 पिलर्स हैं उस पे आज बात करने वाले हैं। भाषाना 4 स्तंभ जेने कहेवाय एना उपर आज आपणे बात करवाना छे। जेवी रीते गईकाले आपणे शिक्षा दीक्षाना 4 स्तंभ विषे बात करी हती, एवी रीते ज आज आपणे भाषाना जे 4 स्तंभ छे एना विषे बात करवाना छे। भाषा સૌથી પહેલા તો મને કોઈ એ બતાવો કે શા માટે જરૂરી છે। ભાષાની વાત આપણે શું કામ કરી રહ્યા છે એ પણ મને તમે કહી શકો છો। અધરવાઇઝ મને સિમ્પલી તમે એ બતાવો કે તમે શું માનો છો ભાષા વિશે। કોઈ પણ એક વ્યક્તિ પ્લીઝ। मैम कोई स्लाइड भी है आपका? क्या कह रहे हैं सर? PPT वगैरह भी है? सर मैं शेयर कर रही हूँ। ओके ओके, नो मुझे लगा शायद आप यहाँ देख नहीं रहा था इसलिए। हाँ। ओके मैम। हाँ, ભાષા આદાન પ્રદાન માટે જરૂરી છે મેડમ। जी मैडम, जी भाषा ભાષા એ આદાન પ્રદાનના માધ્યમ માટે જરૂરી છે, આદાન પ્રદાન માટે। जी जी सर, अभी क्या आप स्लाइड्स देख रहे हैं? मेरी स्लाइड्स देख मैम रहे आपका हैं? स्क्रीन शेयर हो गया है। आप Yes, PPT ma'am. हेलो, दिख रहा है, स्लाइड दिख रहा है। स्क्रीन से all right, so सबको दिख रहा है राइट? नहीं मैम, आपने सिर्फ अभी अपने स्क्रीन शेयर शायद क्या विंडो हमें आपका गूगल मीट वाला स्क्रीन दिख रहा है, PPT नहीं दिख रही है। ओके फाइन, तो ये फिर से मैं कर रही हूँ। 50 થયા છે, 25મી છે। अभी आपके सामने स्क्रीन विजिबल है? आपको स्लाइड्स दिख रही है? नो मैडम, नो नो नहीं दिख रही है। जस्ट हाँ, अब मैम आप अपना PPT खोल लीजिए फिर देखिएगा। जी हाँ मैम, अब दिख रहा है। आप फुल स्क्रीन कर दीजिए F5 प्रेस करके मैम। ठीक है अभी? जी हाँ मैम, अब दिख रही है। जी हाँ थैंक यू सर। सर હવે બધાને સ્લાઇડ દેખાય છે રાઈટ? हाँ मैडम। તો આજનો આપણો મુદ્દો એના પર લખેલો છે બેઝિક લિંગ્વિસ્ટિક સ્કિલ્સ, જેના આપણે જે 4 મુખ્ય સ્તંભ છે એના વિશે વાત કરવાના છે। તો આગળ વધીએ અને આ એક આજનું થોટ ઓફ ધ ડે છે કે આજનો શુભ વિચાર છે ડોક્ટર મિલિંદ તપોધનનો છે। એમાં આપણે એના વિશે પણ ડિસ્કશન કરી। એ પહેલા જેવી રીતે મેં તમને એક સવાલ પૂછ્યો હતો અને સરે મને જવાબ આપ્યો છે કે આદાન પ્રદાન માટે જરૂરી છે। માત્ર આદાન પ્રદાન માટે જ નહીં, પણ ભાષા એ એક એવી નદી છે કે જેના કિનારે સંસ્કૃતિ ઉદ્ભવે છે।
તમને કદાચ એવું લાગતું હશે કે આપણે માણસ જે છે આદિ માનવમાંથી માણસની જે આપણી સફર છે એમાં સૌથી વધારે કોઈનું દેન હોય, કોઈનું કોન્ટ્રીબ્યુશન હોય, કોઈનું યોગદાન હોય તો એ છે સંસ્કૃતિ. અને સંસ્કૃતિ કોણ બનાવે છે? તો એ બનાવે છે ભાષા. એને જ કદાચ આપણને હ્યુમनली सिविलाइज्ड बनावे. हम इंसान को इंसानियत सिखाने वाली है वो संस्कृति है हमारी, और संस्कृति की शिरोधारा है, संस्कृति की धार है, संस्कृति का हृदय है भाषा. भाषा જેટલી સ્ટ્રોંગ હશે, મજબૂત હશે, એટલી જ સંસ્કૃતિ મજબૂત હશે, સ્ટ્રોંગ હશે. આપણે ઇન્ડિયામાં, ભારતમાં તમે જોશો તો જેટલા માણસો છે એટલી બોલી છે, અને આપણી ભાષામાં પણ એટલી બધી વિવિધતા છે, અને કદાચ એટલે જ આટલા બધા આક્રમણો થયા છતાં બી આપણી જે સનાતન, આપણી જે સંસ્કૃતિ છે એ ચાલતી આવે છે હજારો વર્ષ સુધી, અને હજી પણ ચાલતી રહેશે. આજનો થોટ ઓફ ધ ડે છે એ તમે વાંચી જ રહ્યા છો, એટલે મારે એ બોલવાની જરૂર નથી. પણ મને એક જે સંતુલન છે ને જીવનમાં, આ શબ્દ ગુજરાતીનો ખૂબ ગમે છે. हिंदी में जिसको संतुलन कहते हैं वो मेरा पसंदीदा शब्द है. क्योंकि આજે તમને મારી પર્સનલ વાત કરું તો જીવનમાં બધું જ પોસિબલ છે સિવાય કે બેલેન્સ, એટલે કે સંતુલન. તમે કોઈ સાથે સંબંધ બનાવવાની કોશિશ કરશો તો किसी का माइक्रोफोन स्पीकर ऑन है, प्लीज बंद कीजिए. किशोर भाई परमार साहब, किशोर भाई परमार साहब, किसी का माइक्रोफोन ऑन था तो आप हो सके तो बंद कर दीजिए, है ना? ठीक है, थैंक यू. सो जीवन में सब વસ્તુ શીખવાડી શકે, અને એ શિક્ષક જ પોતાના જીવનના આચરણથી વિદ્યાર્થીઓ સામે પ્રસ્તુત કરી શકે છે. Now going with the main topic on hand, basic linguistic skills, એટલે કે ભાષાના ચાર જે સ્તંભ છે એ તમારી સામે છે. Listening, speaking, reading and writing, એટલે કે સાંભળવું, બોલવું, જીવનમાં. એટલે જો ખરેખર શિક્ષક આદર્શ મનુષ્ય હોય તો એ છેલ્લે પહેલે એનું પરફોર્મન્સ શરૂ થયું હોય, અથવા તો રાઇટિંગ, લખવા એ સૌથી વધારે પ્રાધાન્ય આપતો હોય, સૌથી વધારે એક મૌલિક લેખન કરતો હોય, અથવા તો રિસર્ચ પેપર પબ્લિશ કરતો હોય, અથવા તો કવિતાઓ લખતો. તમે જેટલું લખો એના કરતા તમે 5 ગણું જેટલું વાંચો, અને જેટલું मैडम बच्चे बच्चे आवाज कपाई छे, मैडम बच्चे बच्चे आवाज कपाई छे, प्लीज. डिस्टर्बेंस आवाज कपाय छे. ओके, अभी क्लियर आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, Yes, हाँ जी, madam. हाँ जी. यस मैडम. ओके, सो मैं ये कह रही थी कि लिसनिंग है ना वो 100% होना चाहिए, और स्पीकिंग है हम जितना सुनते गयो आवाज. મેડમ અવાજ નથી આવતો, કપાઈ ગયો છે તમારો. मात्र बेथी જોઈએ. मैम एक काम कीजिए, आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिएगा. पार्टिसिपेंट कृपया अपना माइक म्यूट रखें, और मैम आप अपना वीडियो अगर ऑफ कीजिएगा तो आवाज क्लियर आएगी. जी ओके. अभी ठीक है सर? जी हाँ मैम, ठीक है. ठीक है. सो ये सारे प्रपोर्शन में होनी चाहिए. आज लिसनिंग स्पीकिंग एक प्रपोर्शन में होવું જોઈએ, ક્રમમાં હોવું જોઈએ, એટલે સૌથી વધારે આપણે સાંભળવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. એના પછી છે એ વાંચવાની, એના પછી છે લખવાની, અને એટલું જ નિષ્કર્ષ નીકળે છે એટલું જ બોલવું. તો આનાથી
वांचવું નથી કહેવાતું. इट्स अ डिस्क्लेमर, मुझे आगे जाने से पहले मुझे ये क्लियर कर देना चाहिए. So हेलो let's move हेलो forward एक्सक्यूज मी with our मैडम learning today. सबसे मैडम? पहला हमारा टॉपिक है आज का लिसनिंग. यस यस मैडम प्लीज ये बताइए रिपीट सर. અવાજ નથી આવતો. તમે મેડમ એક બહુ મહત્વપૂર્ણ સ્ટેટમેન્ટ જે કીધું ને सर हेलो 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 जी मैडम તમે જે મહત્વપૂર્ણ સ્ટેટમેન્ટ મહત્વપૂર્ણ વિધાન કહ્યું કે લિસનિંગ જી. સૌથી વધારે હોવું જોઈએ પછી જે તમે ક્રમશઃ કીધું એ ક્લીન સંભળાયું નથી એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વિધાન હતું જરા રિપીટ કરો પ્લીઝ. जी सर. लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग ए भाषाના ચાર સ્તંભનું જે પ્રપોર્શન અલગ અલગ છે. લિસનિંગ એટલે કે સાંભળવું એ સૌથી મહત્વનો સ્તંભ છે. એટલે કે 24 કલાકમાંથી આપણે લોકો 18 કલાક જેટલું આપણે સાંભળવું જોઈએ અને એ 18 કલાકના मतलब के 10 કલાક જેટલું ગણું કરવું જોઈએ અને રાઇટિંગ જેટલું બી 1% કરીએ તો પણ ઘણું. આની સાથે સાથે હું એ કહેવા માંગતી હતી કે વોટ્સએપ મેસેજીસ વાંચવા અને ફોન ઉપર વાતો કર્યા કરવી, ધેટ ઇઝ નોટ સ્પીકિંગ એન્ડ ધેટ ઇઝ નોટ રીડિંગ ઓલ્સો. સો લિસનિંગની જ્યારે આપણે વાત કરીએ, સાંભળવાનો એક જે સૌથી મહત્વનો સ્તંભ છે વિચ ઇઝ માય ફેવરિટ. બધા શિક્ષક મિત્રો છો, તમે અગર મને પૂછો, હું તમારા ક્લાસમાં ક્યારેક અટેન્ડ કરવા આવીશ અને તમે જ્યારે એક વિદ્યાર્થીની જેમ મને પૂછશો ક્યારેક કે તમારી ખાસિયત શું છે, તારી યુએસપી શું છે, યુનિક ગુડ એટ, તારી ગુણવત્તા શું છે, તારામાં શું એક આવડત છે, તો સર હું તમને મેં ગઈકાલે કીધું હતું ઓબ્ઝર્વેશન એટલે કે અવલોકન, સાંભળવું. મને એટલો સન્નાટો આવે છે, જે મૌન આવે છે, એને પણ સમજવાની કોશિશ કરું છું. અને મેડમ બિલકુલ આપનો અવાજ જતો રહે છે વારંવાર. એને શબ્દ मैडम एक्सक्यूज मी मैडम ये जो इम्पोर्टेंट टॉक चल रहा है, इतनी इम्पोर्टेंट बात क्या चल है? रही है और आपका आवाज बहुत स्पोरेडिक क्लैरिटी है, स्पोरेडिक आवाज आ रही है, कभी सुनाई देती है कभी नहीं सुनाई देती है. मैडम प्लीज चेंज योर डिवाइस और मैडम, यूज मेरी तरफ से हेडफोन और ईयरफोन व्हाटएवर. सुनो सुनो मैडम, मतलब इतना वैल्यूएबल लेसन है और पूरा आवाज स्पोरेडिक हो रहा है मैडम. सर मैं लॉग आउट करके फिर से लॉग इन एंड आई एम आल्सो चेंजिंग माय कनेक्शन. यस 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 मैम यस यस. यस मैडम. मैं नेट से मैडम मैं एनएलआई गोवा से बोल रहा हूँ. हेलो मैडम. करती हूँ. मैडम सुन रहे हैं? ये थोड़ा सा आपका कुछ इशू है. जी सर सुनाई दे रहा है. या सम टेक्नोलॉजिकल या आपका कुछ डिवाइस का इशू है, वो थोड़ा सा आप करेक्ट करके फिर से लॉगिन कीजिए, ठीक है? आज का प्रोसेस सर बारिश वाला है, इसलिए ज्यादातर जगह नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है सर. मैम फिर से कनेक्ट हो रही है. पार्टिसिपेंट से एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, जो इशू आता है तो हम लोग यहाँ से उनको इंटरप्रेट करेंगे. कृपया बीच में जैसे सब लोग बोलने लगते हैं तो मैम को समझ नहीं आता कि क्या बात हो रही है. ठीक है, तो कृपया इस चीज का ध्यान रखें कि पार्टिसिपेंट बीच में जैसे बोले आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, एक आदमी बोलते हैं ठीक है, सब लोग बोलते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होने लगती है. मैम फिर से जुड़ रही है तो आप लोग कृपया कोऑपरेट कीजिए. कुछ नेटवर्क इशू उनके साइड है इसलिए आवाज कटती है बीच में.
सर अब मेरी ऑडियो क्वालिटी चेक कीजिए। जी हाँ मैम, अब ठीक है। दिखाइए मैं आपके पास ही थी। Is it possible now? Yes ma'am, please share your slides ma'am. Now it is audible. Yes, can you see the screen as well? બધા શિક્ષક મિત્રોને આ ટેકનિકલ ખામી માટે માફી માંગુ છું અને તમે ધ્યાન દોર્યું મારું એના માટે પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને એક શિક્ષકને સારું લાગે છે કે જ્યારે એને સાંભળનારા ખરેખર સાંભળી રહ્યા છે. યુ પીપલ તમે જે કરી રહ્યા છો ને એ આગળ જઈને મને યાદ કરાવજો. આ છે मैडम फिर से वही प्रॉब्लम हो रही है. જે હું તમને તમે મને જે રીતે સાંભળી રહ્યા છો ને એના માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ખૂબ ઓછા હતા. अभी मेरा माइक्रोफोन रिमूव कर दिया है. आई होप आई एम मोर ऑडिबल नाउ. यस यस ओके, इज इट बेटर नाउ? आप कुछ बोलिए. इज इट बेटर नाउ? Yes, 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 Yes ma'am. ma'am. ओके, अभिजीत सिंह ठाकुर पूछ रहे हैं सेशन के बीच में बूचा काका कहाँ गया? अभिजीत सिंह जी आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के बीच में अगर आपको बूचा काका का काम है, कुछ इमरजेंसी है तो हम सबको बताइए. अभिजीत सिंह जी ठीक है. लेट्स गेट बैक विथ द वर्क लिसनिंग. સાંભળવાની આપણે જે વાત કરી રહ્યા હતા, એક શિક્ષક માટે અથવા તો એક સારા પરિવારના જન માટે, એક સંપૂર્ણ પુરુષ કે સ્ત્રી માટે સૌથી વધારે જરૂરી છે કે એનો લિસનિંગ પાવર, સાંભળવાની શક્તિ સૌથી વધારે હોય. કારણ કે સાંભળો છો તમે ત્યારે સામેવાળાને દુનિયામાં સૌથી વધારે રિસ્પેક્ટ આપો છો. આજના જમાનામાં જ્યારે કોઈને કોઈ માટે સમય નથી ત્યારે તમે કોઈક વ્યક્તિને પાસે ઊભા રહીને એને સાંભળો છો ત્યારે એને અડધી પીડા તો તમે સાંભળીને જ ઓછી કરી દો છો. नॉट ओनली दैट, जब भी आप दूसरों को सुनते हैं आप एक साइलेंट आदाब एक्सप्रेस करते हैं. थर्ड इज आप किसी को सुनते हैं ध्यान से तब आप उनको समझ भी रहे. જ્યારે તમે એમને ધ્યાનથી સાંભળો છો ત્યારે તમે એમને સાંભળી નથી રહ્યા માત્ર, પણ સમજી પણ રહ્યા છો. અને ચોથું, આજની દુનિયામાં બધાનો એક જ પ્રોબ્લેમ છે કે કોઈ કોને સાંભળતું નથી. રશિયા યુક્રેનને નથી સાંભળતું, યુક્રેન રશિયાને નથી સાંભળતું, પુટિનનો બિડેનને નથી સાંભળવું, બિડેનનું પુટિનને નથી સાંભળવું. અને એટલા માટે મારા ઘર અને તમારા ઘર બધામાં જ પ્રોબ્લેમ હશે અને તમે એની જડમાં જશો તો એ સાંભળવાને રિલેટેડ હશે. અને જે સાંભળીએ છીએ એ પણ સરખું નથી સાંભળતા એટલે બધા પ્રોબ્લેમ્સ અરાઇઝ થાય છે, એટલે બધા પ્રશ્નો સળગે છે. તો એ આપણે જોઈએ કે 4 પ્રકારે સાંભળવું થઈ શકે. એક ભાષાની જ્યારે વાત થઈ શકે, માત્ર હિયરિંગ એટલે કે શબ્દો કાન પરથી જતા રહે. કે કોઈક એવા હશે શિક્ષક જેમને મારા જે આજનું સેશન છે એમાં રસ ન હોય, માત્ર લોગિન કરીને કેમેરો બંધ કરીને કદાચ સૂતા હશે કે કદાચ ચલો મેં માની કે બીજું કંઈ કામ કરતા હશે તો એને હિયરિંગ કહેવાય. That is not listening. અને બીજી રીતે कहूं तो આ पूरा कॉन्सेप्ट જે पूरा प्रोग्राम उसका अपमान भी उसको गिना जा सकता है. दूसरा है उसके बाद वाला है अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग मतलब કે માત્ર સાંભળવું જ નહીં, સમજવું. એને સમજવું, that is understanding, which is difficult because આપણે કોઈને સાંભળતા હોય છે આપણા વિચારોમાં જેટલા મશરૂફ હોય છે, આપણા પૂર્વગ્રહો એટલા બધા જોરથી આપણા કાનમાં અવાજ કરતા હોય છે કે એમના શબ્દો ક્યારે मैम आप अपना वीडियो बंद कर दीजिए, साउंड में अभी भी प्रॉब्लम हो रही है. कैमरा ऑफ कीजिएगा तो शायद. मैडम आपका आवाज बीच बीच में फिर से वही हो रहा है. हेलो रोजी मैडम, आर यू लिसनिंग मी? સાચી રીતે हेलो
Your voice is not audible now. દેતા નથી. हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप अपना कैमरा बंद कर दीजिएगा तो कुछ आवाज बेटर है, क्योंकि शायद नेटवर्क कम है आपके साइड। श्री द्विवेदी सर बोल रहे हैं क्या? नहीं सर, मैं एनटीएस से अमित झा बोल रहा हूँ। झा साहब बोल रहे थे। जी हाँ सर। सर ये मैं पूछना चाहूंगा, ये रोजी मैडम किसी और जगह से बात कर रहे हैं? जी हाँ मैम, सर, कहीं और से क्लास क्या ले रही मेरी हैं। आवाज जैसे आपकी clear है? आवाज बहुत क्लियर आ रही है। अब मैम, रोजी मैम, आपका नेशनल नेस्टिंग सर्विस से आपकी आवाज बहुत क्लियर आ रही है, हाँ जबकि रोजी मैडम की आवाज बीच बीच में चली जाती है, या उनका कनेक्शन प्रॉब्लम है या समथिंग। जी हाँ, वो मैडम आवाज आ रही है मैडम? हाँ, एक मिनट मैम। अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है नहीं सबको? आ रही मैडम, हमको तो सुनाई दे रहा है। मैम एक रिक्वेस्ट है, जैसे आप अगर अपना वीडियो ऑफ कीजिएगा ना, कैमरा ऑफ कीजिएगा तो आवाज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बैंडविड्थ शायद सर मैंने कर दिया। जी हाँ सर मैम। मैंने मेरा कैमरा ऑफ कर दिया। अभी मैं स्क्रीन शेयर करूं? जी हाँ मैम, जी हाँ मैम, धन्यवाद मैम। जी स्क्रीन दिख रही है सबको? जी हाँ मैम। और आवाज भी ठीक से सुनाई दे रही है? हाँ जी आ हाँ, रही मैम। है मैडम। थैंक यू सो मच। यस मैम, સો आवाज क्लियर आने लगी। માત્ર સાંભળવું જ નહીં, પણ જ્યારે સાંભળીને સમજીને રિસ્પોન્સ આપવામાં આવે, પ્રતિસાદ આપવામાં આવે, ત્યારે થાય છે એમ્પેથેટિક લિસનિંગ. જ્યારે સાંભળનારો તમને પ્રતિસાદ આપે છે, રિસ્પોન્ડ કરે છે, ધેટ ઇઝ એમ્પેથેટિક લિસનિંગ. એ સોચી સમજીને દિમાગનો ઉપયોગ કરીને પ્રોસેસ કરીને પછી તમને એનો પ્રતિસાદ આપે છે. ધેટ ઇઝ એમ્પેથેટિક લિસનિંગ. અને છેલ્લું છે સાયલેન્ટ અંડરસ્ટેન્ડિંગ. वो सबसे जरूरी है. भाषा એ બોલે છે પણ ભાષા મૌન પણ રાખે છે. દાખલા તરીકે ભાષામાં અલ્પ વિરામ આવે, પૂર્ણ વિરામ આવે, આશ્ચર્ય ચિહ્ન આવે, એ બધું બી સમજવાનું હોય. એ માત્ર લખાય એવું જરૂરી નથી, એ બોલવામાં પણ આવતું હોય છે. દાખલા તરીકે હું તમને કહી શકું, અચ્છા આજે શું ચાલી રહ્યું છે, તો તમે એનો અલગ મતલબ નીકાળશો. હું પછી ચેન્જ કર્યું, અચ્છા આજે શું ચાલી રહ્યું છે, તો તમે એનો મતલબ સમજી જશો કે આ કોઈ બીજા ભાવથી બોલાઈ રહ્યું છે. ત્રીજી વાર હું પૂછું છું, અચ્છા આજે શું ચાલી રહ્યું છે, તો એનો પણ ભાવ અને ભાવાર્થ બધું બદલાઈ જાય છે. એટલે કે જે આ સાયલેન્ટ અંડરસ્ટેન્ડિંગ છે, જે ભાષાના હાવ ભાવ, ટોન, ટોનાલિટી ઉપરથી લાવીએ છીએ, એ કહેવાય છે સાયલેન્ટ અંડરસ્ટેન્ડિંગ. બે વાક્યોની વચ્ચે આવતું મૌન, શબ્દોની વચ્ચે આવતું મૌન, એ સાંભળવું એ સૌથી વધારે જરૂરી છે. તેનાથી જ માહોલ પરખાય છે, મૂડ પરખાય છે, એનો અંદેશો અથવા તો ઇન્ટેન્શન પારખી શકાય છે. તો આની સાથે જ આપણો લિસનિંગનો જે સાંભળવાનો એક સ્તંભ છે, ભાષાકીય સ્તંભ, એ અહીંયા પૂરો થાય છે. અહીંયા કોઈને સવાલ હોય તો આપ પૂછી શકો છો. હા, આપણે ગઈકાલે નક્કી કર્યું કે છેલ્લી 10 મિનિટમાં આપણે ડિસ્કશન કરવાના છે, જે છેલ્લી 15 મિનિટમાં. તો હવે સાંભળવાનો જે સ્તંભ છે એને સંલગ્ન આપના કોઈ પણ સવાલ હોય તો આપ નોંધી રાખશો, જેથી કરીને આપણે છેલ્લી 15 મિનિટમાં એના વિશે આપણે વાત કરી શકીએ. તો આથી હવે આપણે બીજો જે સ્તંભ છે, સ્પીકિંગ એટલે કે બોલવું, એના વિશે હું આગળ વાત કરું છું. स्पीकिंग बोलने के 4 तरीके हैं. 4 तरीके से आप अपना जो वक्तव्य है वो दे सकते हैं. बोलवानी अपनी 4 मुख्य मेथड्स છે કે તમે બોલવાનું નક્કી કરો ત્યારે તમે આ 4 રીતે તમે જે છે એ બોલી શકો છો. દાખલા તરીકે આજે વિમેન્સ ડે છે અને તમે નક્કી કરો છો કે મારે આજે બોલવું છે, એના ઉપર તમારે યુ આર ગોઈંગ ટુ સ્પીક. આજે તમે વિમેન્સ ડે પર બોલવા માંગી રહ્યા છો, તો તમે 4 રીતે એ જે મુદ્દો છે એ તમે प्रस्तुत કરી શકશો. आप 4 तरीके से ये जो मुद्दा है विमेन्स डे का, उसको परोस सकते हैं.
ફર્સ્ટ ઇઝ સ્પીચ. સ્પીચ મતલબ કે વક્તવ્ય કે જે એક ડાયરેક્શન, એક જ દિશામાં હોય છે. સ્પીચ એટલે કે મોનોલિંગ્વલ, એમાં કોઈ વેરિએશન, એમાં કોઈ ભાવના કે તમારા વોકલ ટોનેશન નથી હોતા, વોઇસ મોડ્યુલેશન નથી હોતું, એક જ હાવભાવથી તમે એક મુદ્દો પ્રસ્તુત કરો છો, ધેટ ઇઝ સ્પીચ. અને ગઈકાલે આપણે વાત કરી હતી એવી રીતે શિક્ષક મિત્રો જે માત્ર સ્પીચ જ આપી રહ્યા છે ક્લાસરૂમમાં, એ લોકોએ એ પ્રથા બંધ કરવાની છે અને આગળ વધવાનું છે બીજા મુદ્દા ઉપર, ધેટ ઇઝ ટોક. એને વાર્તાલાપ કરવાનો છે. કોઈ પણ મુદ્દો, આજે દાખલા તરીકે આપણે ઉદાહરણ લીધું છે ટોક, એટલે કે વાર્તાલાપનું આપણે ઉદાહરણ લીધું છે. અને એ મતલબ કે તમે બોલશો, સાંભળશે અને એમનો જે પ્રતિસાદ હશે એ તમને આપશે. એટલે એ બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટુ વે થઈ જશે. એ ટુ વે કમ્યુનિકેશનનો પાર્ટ છે કે વિમેન્સ ડે વિશે તમે થોડો મથાળો બાંધશો, તમે ટૂંક પરિચય આપશો, પછી તમે સામેવાળા અથવા તો સાંભળનારાને પૂછશો, એ એમનો પ્રતિસાદ આપશે, પછી એ બધા પ્રતિસાદને પરોવીને તમે આગળ વધશો. તો એ બહુ સરસ રીતે તમે એક વિચાર, એક ટોક જે છે વાર્તાલાપનો, એ પ્રસ્તુત કરી શકો છો. થર્ડ ઇઝ ડિસ્કોર્સ. તમે મને પૂછી શકો છો કે વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન સ્પીચ એન્ડ ડિસ્કોર્સ. ડિસ્કોર્સ જે છે એ તમે માસ્ટર લેવલના વિદ્યાર્થીને તમે જે છણાવટ ભરી વાત કરો છો, વિશ્લેષણ કરો છો, આંકડાઓ સાથે એની સમજૂતી આપો છો. દાખલા તરીકે વિમેન્સ ડે ઉપર તમે માત્ર એક સ્પીચ આપો છો કે આજે વિમેન્સ ડે છે, તો એ માત્ર એક સ્પીચ છે. તમે ને તમારા શ્રોતા એકબીજા સાથે વાતચીત કરીને આ મુદ્દાને ન્યાય આપે તો એક ટોક છે. પણ તમે વિમેન્સ ડે ક્યારથી શરૂ થયો, એનું શું કારણ છે, શા માટે મેન્સ ડે પણ નહીં, શા માટે વિમેન્સ ડે, શા માટે માત્ર 8 मार्चना वुमेन्स डे, એવું તમે छड़ावट भरी प्रस्तुति करो છો. जब आप एक पूरा विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं किसी मुद्दे पे, तो वो है डिस्कोर्स. डिस्कोर्स में हमेशा जगह होती है प्रश्न पूछे जाने की. आपको सुनने वाले अपने अपने जो संदेह होते हैं वो कभी भी कहीं पे आपको रोक के पूछ सकते हैं. और चौथा है, यानी के चौथुं छे नरेशन, એટલે કે વર્ણન. હવે आज टीचर्स डे है, एनु कई कई जगह कई कई यूनिवर्सिटी में के तमारा आजुबाजुना क्लासरूम में के तमे नानपणथी अत्यार सुधी टीचर्स विमेन्स डे ने कई रीते उजवणी थता जोई आव्या छो, एनु तमे एक वर्णनात्मक आलेखन करो छो, वर्णनात्मक शाब्दिक आलेखन करो छो. आप उसको शब्दों से बयां करते हैं तो उसको बोलते हैं नरेशन. सो ये चारों चीजें जरूरी है. आप कोशिश कीजिए कि आपकी स्पीच है वो फ्लॉलेस हो, कि जेमा जो तमे स्पीच आपवानो होय तो फ्लॉलेस मतलब के एमा भाषा शुद्धि होय, एमा स श श श અને ક્ષ નો શ્ર નો પૂરો ખ્યાલ રાખવામાં આવ્યો હોય. તમે જો ટોક કરવાના હોય તો એ ખ્યાલ રાખો કે સામેના લોકોને પણ તમે એ તમારી વાર્તાલાપમાં પરોવવાની આવડત, એટલે કે ઇન્ટર કમ્યુનિકેશન તમને કરતા આવડવું જોઈએ. डिस्कोर्स करवाना होय तो ध्यान राखो कि तमारी माहिती तमे रिसर्च करेलू छे, तमे अन्वेषण करेलू छे, तमे छड़ावटनी तमारी प्रस्तुति, तमारा आंकड़ा क्यांय खोटा नथी अने एमां तमे बधा ज पासाओ आवरी लीधेला छे. कोई पण पासुं एवुं नथी के जे तमे नथी आवर्युं. तो ज बने डिस्कोर्स. अने नेरेशन ज्यारे करो छो त्यारे तमे ए ध्यान राखो कि तमारुं वॉइस मॉड्युलेशन करवानी क्षमता तमारी पासे होय, कारण के नरेशन एटले एक वर्णन छे अने ए वर्णन तमारुं जेटલું तमारी पासे वॉइस मॉड्युलेशन करवानी क्षमता होय. दाखला तरीके ठंडीनुं वर्णन छे तो तमे कहेशो आजे खूब ठंडीनो मौसम छे, तो ए तमारा शब्दो अने तमारा वॉइस मॉड्युलेशन, तमारा अवाजथी कोईने शरीरमां तमे ठंडीनुं लखलखुं पसार करावी दो तो एक खरुं वर्णन छे. जेवी रीते आपणा जे कथाकारो होय छे ए तमने रामायण फरी फरीने आपणे बधाने खबर छे, पण छतां ज्यारे स्वयंवर होय तो ए तमने एवी उत्साह ए दुनियामां लई जाय छे. पछी अपहरण थतुं होय सीता मातानुं तो त्यारे भलभलाने रडावी दे छे. तो आ जे छे नरेशन एटले के कथाकारनी जे क्षमता छे, तो वही एक टीचर को भी ध्यान में रखनी चाहिए कि आप भाषा का जितना अच्छा प्रयोग करेंगे
भाषा एक ऐसी नदी है कि वो आपकी नौका को उस पार तक पहुंचा देगी अगर आपने उसका मतलब मान रख लिया तो मतलब कि આપણે ભાષાનો ખૂબ અંજલિની જેમ હાથમાં સ્વીકારીને જેટલી સારી રીતે એનો પ્રયોગ કરશું એટલા આપણે શક્ય છે કે આપણે વિદ્યાર્થીઓના મન મસ્તિષ્ક અને હૃદયમાં વસી શકશું અને જો એ કરી શક્યા તો આપણી નૈયા પાર જ છે સો અહીંયા ફરીથી જે બીજો ભાષાકીય સ્તંભ છે એ પૂરો થાય છે અને અહીંયા કોઈ તમારા સવાલ હોય સ્પીકિંગ ને રિલેટેડ તો તમે નોંધી રાખો જેથી કરીને આપણે છેલ્લી જે 15 મિનિટ છે એના વિશે આપણે વાત કરી શકીએ અહીંયા એક મારો ઓડિયો પણ છે એ મારે તમને સંભળાવો તો જો એ તમે આપણે કોશિશ કરું છું હું જો તમને સંભળાય તો તમે મને કહેજો કે અત્યારે પૂરું સંભળાય છે ગઈકાલ જેવું ના થાય તો સારું તો એના માટે હું એક ઓડિયો તમને સંભળાવવાની કોશિશ કરી રહી છું અને એમાં પછી એક જે શા માટે મેં તમને આ ઓડિયો સંભળાવ્યો છે એ પણ તમારે મને કહેવાનું છે અવાજ ઓડિયો સંભળાઈ રહ્યો છે ગીતનો नहीं मैडम कहीं आवाज नहीं आवतो बिल्कुल आवाज सुनाई दे रही है नहीं मैम नहीं मैडम मैम जो नहीं आ वीडियो रही आपके है, साइड मैडम। बजेगा नहीं आ वहाँ नहीं आएगी नहीं आ आवाज। रही है नहीं अभी सुनाई दे रही ओके है तो चलिए नहीं आवाज छोड़ नहीं आ देते रही है। हैं छोड़ देते हैं चलिए कल यस वाला और आज का ऑडियो भी आप व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा तो अच्छा रहेगा जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मैं दूसरी फाइल में जाके खोलने की कोशिश करती हूँ फिर से सुनाई दे रहा हो तो बताइएगा મેડમ આ ટેકનિકલ ઇસ્યુ છે તમે સ્ક્રીન શેર કરશો તો નહીં સંભળાય नहीं सुनाई दे रहा हेलो मैडम एक आप मैडम, नया WhatsApp टेप पर खोलिए, डायरेक्ट उसको कर- पहले खोल कर रखिए फिर प्रेजेंट करिए अपने आप आवाज भी आएगी दिखाई भी देगा मैडम सॉरी क्या कह रहे हैं नया टैब खोलिए जैसे ऊपर इसमें साइड में नया टैब खोलकर उसमें पहले खोल के रखिए वीडियो और फिर प्रेजेंट करिए ना तब उसको नीचे वाले ऑप्शन पे जाना टैब पर और दिखाई देगा आराम से और सुनाई भी देगा ठीक है मैं कोशिश करती हूँ सर तो ये स्टॉप प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा राइट ये वाला स्टॉप प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा मुझे पांचा भाई बोलो आज ही स्टॉप कर दो तो भी चलेगा और नया भी वो प्रेजेंटेशन हो जाएगा अलग से भी स्टॉप कर दो यस मैम ठीक है सुनाई दे रहा है
મેડમ આપ સ્ક્રીન શેર કરીને એનો ઓડિયો નહીં સંભળાવી શકો, આ ટેકનિકલ છે ઇશ્યુઝ. ऑलराइट, चलिए बंद करते તમે हैं. ओके હા, તમે બીજા ગેજેટ્સ એને સંભળાવી શકશો. ओके, બીજા મોબાઈલ થી કેવી રીતે? મેડમ હા, એવી વોટ્સએપ માં અગર હોય તો એ વધારે સારું. વોટ્સએપ ડાયરેક્ટ માઇકમાં તમે લગાવી દો તો બી ચાલશે. અગર એકદમ ડાયરેક્ટ સીધી પદ્ધતિ એ છે. अच्छा छोड़िए, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगी, ठीक है? मैम आप गूगल मीट एलाउड નથી કરતું મેડમ. हाँ આગળ વધો મેડમ, કઈ વાંધો નહીં. ગૂગલ મીટ માં એલાઉડ નથી કરતું મેડમ. સિસ્ટમ માં રહેલી કોઈ પણ ફાઇલ તમે જ્યારે શેર કરો છો ત્યારે એનો ઓડિયો એલાઉડ નથી કરતું. એના માટે તમારે YouTube માંથી ડાયરેક્ટ ખોલી અને શેર કરવું પડે છે. ओके, वंडरफुल, थैंक यू सर. मेरे अगले सेशन के लिए आपने बहुत अच्छी मुझे हेल्प कर दी, थैंक यू सो मच. થેન્ક યુ. तो हम अभी स्लाइड के साथ ही आगे बढ़ेंगे. आपको स्लाइड दिख रही है? यस मैम. You can see slide, right? यस मैम, जस्ट ओके, सो इसके जो 4 मुद्दा છે સ્પીકિંગ ના, એને તમે નોંધી લો. એના માટે કોઈ પણ સવાલ હોય, હું તમને જે સંભળાવવા જતી હતી હરી, એ અરિજીત સિંહ નું સોંગ હતું કે એ જે ગુજરાતી સોંગ ગાઈ રહ્યા છે. અને તમને ખબર છે અરિજીત સિંહ એ પંજાબી સિંગર છે, હિન્દી સોંગ્સ ગાય છે પણ બેઝિકલી પંજાબી છે. અને એમાં જે એની ભાષા શુદ્ધિ છે એ આપણે એક ઓબ્ઝર્વ કરવાનો એક વિષય વસ્તુ હતી ને એના માટે એના પર આપણે ડિસ્કશન કરવાના હતા, એટલે આપણે એ વાત સાંભળવાના હતા. પણ અત્યારના પૂરતું એ કાફી છે કે આપ સ્પીકિંગ ને રિલેટેડ આપના કોઈ પણ સવાલ હોય નોંધી લો, કારણ કે હવે આપણે આગળ વધી રહ્યા છે. ત્રીજો જે સ્તંભ છે રીડિંગ. તો રીડિંગ જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ ત્યારે રીડિંગમાં 7 પાસાઓ છે ટોટલ. ફર્સ્ટ પ્રોઝ એટલે કે પદ્ય, પ્રોઝ એટલે ગદ્ય, સોરી. પોએટ્રી એટલે કવિતા એટલે કે પદ્ય. ઝડપી વાંચન એટલે કે રેપિડ રીડિંગ. ગ્રામર એટલે કે વ્યાકરણ. કમ્યુનિકેશન સ્કિલ્સ સંચાર કૌશલ્ય. ઓરલ કોન્વર્સેશન સ્કિલ્સ એટલે કે મૌખિક વાતચીત. કમ્યુનિકેશન સ્કિલ્સ અને કોન્વર્સેશન સ્કિલ્સમાં એટલો ફરક આવશે કે કમ્યુનિકેશન સ્કિલ્સમાં લેખિત જે હશે, લખીને સંચાર કૌશલ્ય કરવાનું હશે અથવા તો સંદેશા વ્યવહાર કરવાનો એ પણ આવી જશે, જ્યારે કે ઓરલ કોન્વર્સેશન સ્કિલમાં માત્ર મૌખિક આવશે. અને હું એક 7મી જે કેટેગરી છે એ લઈને આવી છું, સિમ્પલ અને ડિફિકલ્ટ એટલે કે સિમ્પલ એન્ડ હાર્ડ ગુજરાતી વર્ડ, સરળ અને અઘરા ગુજરાતી શબ્દો. તો હવે આનો આપણે જે આ 7 મુદ્દાઓ છે એને આપણે એક એક્ઝામ્પલ લેવાના છે. આ વાંચવાનું છે. મને જે પણ એક શિક્ષક મિત્રને મારી એક રિક્વેસ્ટ છે કે આપ પ્લીઝ હાથ ઊંચો કરો અને આ જે ગુજરાતી ગદ્ય જે વાંચવાનું છે એના માટે આપ કોશિશ કરો, કોઈ પણ એક. યસ, ભાવેશભાઈએ સૌથી પહેલા કરેલો છે. સો ભાવેશભાઈ, આપને મારી રિક્વેસ્ટ છે કે આપ એ વાંચન કરશો. સજગ મૃત્યુ અને જાતિ સ્મરણ. હેલો મેડમ, સ્ક્રીનમાંથી જતું લાગે છે. હા, આવે આવ્યું. એક જ ઘટનાના 2 છેડા છે, જેમાં એક સિક્કાની 2 બાજુ હોય છે અને સિક્કાની એક બાજુ હાથમાં આવી જાય, આપોઆપ હાથમાં આવી જાય છે. મૃત્યુ અને જન્મ એક જ ઘટનાની 2 બાજુ છે. મૃત્યુ જો હોશપૂર્ણ થઈ જાય તો જન્મ અનિવાર્ય રૂપે હોશપૂર્ણ થઈ જાય છે. મૃત્યુ જો બેહોશ થાય તો જન્મ પણ બેહોશ થાય છે. જો કોઈ મરતી ક્ષણમાં હોશપૂર્ણ હોય તો પોતાના નવા જન્મની ક્ષણમાં પણ પૂરો હોશપૂર્ણ રહે છે. મરતી ક્ષણમાં બેહોશ હોય તો નવા જન્મની ક્ષણમાં પણ બેહોશ હોય છે. ओके, हेलो मैडम ना स्पीकर बंद है. मैम आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए, फिर सुन पाएंगे. हेलो
ભાવેશભાઈ, થેન્ક યુ સો મચ. ઓકે, થેન્ક યુ. તમારું વાંચન સરળ અને ભાવાત્મક છે. તમે સારી રીતે વાંચી શકો છો અને સ અને ક્ષ તમારા એકદમ ક્લિયર છે, સ્પષ્ટ છે. જે બહુ ઓછા આપણા જે બોલનારા ગુજરાતી ભાષાના બોલનારા છે એમના રહ્યા છે, એટલા માટે ખૂબ ખૂબ સારી વસ્તુ છે. અને આ જ વસ્તુ જે છે, આ જ વસ્તુ સાંભળવાની કે ઓબ્ઝર્વેશન કરવાની આપણે જરૂર છે. તમે આમ જોવા જાઓ તો આ જે ગદ્ય છે એ લોજિકલ નથી. આમાં ઘણી બધી એવું લખાણ છે કે જે લોજિકલ નથી, એટલે કે તર્કસંગત નથી. બીજું, હોશ અને બેહોશ એ બે શબ્દ એવા છે કે જે આપણી ભાષામાં ઉપયોગ થાય છે, પણ છે એ અરેબિક ફારસીની દેન છે આપણી ભાષામાં. અને ગુજરાતી, તમને ખબર જ હશે કે ગુજરાતી ભાષામાં ઘણા બધા ફારસી અને અરેબિક શબ્દો છે, હિન્દી શબ્દો છે, મરાઠી શબ્દો છે, મારવાડી શબ્દો છે અને બીજા ઘણા પણ આપણા તળપદા શબ્દો પણ છે. તો આવું જ્યારે મિક્સ એન્ડ મેચ ફ્યુઝન લેંગ્વેજ જ્યારે છે આપણી, ત્યારે આપણે એમાં નવા નવા શબ્દો બનાવીને પણ ઉમેરવા જોઈએ. પણ એ ત્યારે જ થઈ શકે જો આપણે આપણી ભાષાનો બહોળો ઉપયોગ કરીએ. હું તમને એનું એક્ઝામ્પલ આપું, એનું ઉદાહરણ આપું કે સાઉથ ઇન્ડિયાની તમિળ તેલુગુ ભાષા, એ ભાષામાં કમ્પ્યુટરના દરેક સ્પેર પાર્ટનું નામ પણ એ પોતાની ભાષામાં અવેલેબલ છે. હું તમને પૂછું છું, કમ્પ્યુટરના કયા સ્પેર પાર્ટનો આપણે ગુજરાતી ભાષામાં એનું તમે ગુજરાતીમાં બોલવા ચાહો તો એનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે? કોઈ જવાબ આપી શકશે? કોઈના પાસે હા એવો જવાબ છે તો જ આપજો, અધરવાઇઝ આપણને બધાને ખબર છે કે આપણી ભાષા આપણે શું કરી રહ્યા છીએ. સો ફરીથી મુદ્દા ઉપર આવી જઈએ કે આ એક જે છે એક ગદ્યની નિશાની છે, એક ગદ્યનું ઉદાહરણ છે. અને ગદ્યમાં પણ ભાવ હોય છે, જેવી કવિતામાં છુપા ભાવ હોય છે એવું જ ગદ્યમાં પણ ભાવ છે. અને આ ગદ્યમાં એક વિવરણ છે અને એક જે કહેવાય કે વર્ણન પણ છે અને એક જાણકારી પણ છે અને સાથે સાથે આપણને વિચારતા કરી દે એવી ચોટ પણ છે. તો આ થઈ આપણે રીડિંગ કરતા હોઈએ અને એનું જે ગદ્ય લખાણ છે, એનો જે પર્પઝ ઓફ રાઇટિંગ છે, પર્પઝ ઓફ રાઇટઅપ છે, ગદ્યનો જે મુદ્દો છે એ આપણા રીડિંગ થી જે છે એ કન્વે થવો જોઈએ, એ પ્રતિપાદિત થવો જોઈએ. એ જ અહીંયા કહેવાનો મતલબ હતો. બીજી છે કવિતા. હવે આનું વાંચન કોણ કરશે? કવિતાનું વાંચન ન હોય, કવિતાનું પઠન હોય અને એને કહેવાય ઇંગ્લિશમાં રેસિટેશન. રેસિટેશન એટલે કે પઠન. ચાલો, કોણ છે કવિ ભાઈઓ? ઓકે, વિશાલભાઈ, ચાલો ફરમાવો. દેખાતું નથી. હા, મારે ઘર કવિતા છે. ઘર, મારે એવું એક ઘર હોય કે જ્યાં આશાઓના તોરણો સ્થિત હોય ને શ્રદ્ધાનો કોળીઓ વિદિત છે કે મેડમ? હલો, દિવિત. દિવિત. બરાબર દેખાતું નહીં. દિવિત. દિવિત. દિવિત બરાબર છે સાહેબ. હા હા, ને શ્રદ્ધાનું કોળિયું દિવિત હોય, જ્યાં વિશ્વાસના પાયાને ભીત હોય ને હવામાં ગુંજતું મધુર ગીત હોય, જ્યાં દરેકના ચહેરા પર સ્થિત હોય ને પરસ્પર સૌને ખૂબ પ્રીત હોય, જ્યાં ધર્મથી પ્રેરિત દરેક રીત હોય ને વ્યવહારમાં સૌનું હિત હોય. એવું જ એક ઘર મારું વિશ્વ હોય, એવું એક વિશ્વ મારું ઘર હોય. ને વચ્ચે રહી ગયું ને. હા, વેરી નાઇસ. बहुत अच्छे. आपने તમે તો એક ગુલઝાર સાહેબની સાથે કમ્પીટ કરો એટલું સરસ તમે વર્ણન કર્યું છે, રાધર પઠન કર્યું છે. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ સો મચ. અને એનો જે અર્થ હતો એ તમારા પઠનથી અમારા બધાના હૃદય સુધી પહોંચી ગયો છે, તો એના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. આ જ એક સાંભળવાની સમજવાની વસ્તુ હતી કે પઠન હોય, રેસિટેશન હોય, કવિતા હોય, તો એને આપણે એ રીતે ઉપાડવાની છે કે એની સુંદરતા અને એનો ભાવાર્થ એ બંને જે સાંભળનારા છે એના કાન સુધી નહીં, હૃદય સુધી જાય.
शर्त तो ये थी लेकिन बुनियाद हिलनी चाहिए એવું છે કે કવિતા કે જે પણ શેરો શાયરી હોય કે ગઝલ હોય કે નઝમ હોય કે સોનેટ હોય કે હાઇકુ હોય કે પોયમ હોય કે કંઈ પણ લઈ લો તમે પણ એનું એક હાર્દ હોય છે અને એ હાર્દ હાર્ટ ટુ હાર્ટ એટલે કે હૃદયમાં સીધો ચોટ કરે એ જ ખરી કવિતા અથવા તો પદ્ય અને એનું રેસિટેશન પણ એટલી જ સરસ રીતે એટલી જ પેઇનફુલી કે જે પેઇનફુલી એને રચવામાં જેટલા એફર્ટ્સ લેવામાં આવેલા છે એટલા જ એને જ્યારે પ્રસ્તુતિ થતી હોય એનું જ્યારે ગાવામાં આવતી હોય એનું પઠન થતું હોય એ ત્યારે આપણે એને ખૂબ અંજલિની જેમ ઉપાડીને પ્રસ્તુત કરવાની હોય છે પીરસવાની હોય છે રેપિડ રીડિંગ જે છે એ આપણું હવે આ ત્રીજો મુદ્દો છે આ મુખ્ય મુદ્દો નથી આપણે લોકો રીડિંગમાં જ વાત કરી રહ્યા છે રેપિડ રીડિંગની એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ હવે આ જે છે આ શબ્દો છે એ ભલે આપણને નાના બાળકો જેવું લાગે પણ છતાં પણ હું 3 શિક્ષક મિત્રોને વિનંતી કરીશ કે આનું સરખી રીતે પઠન કરે પહેલું જે છે સ શ શ શ્ર અને શ કોણ કરશે પ્રકાશભાઈ ચાલો પ્રકાશભાઈ ચાલો પ્રકાશભાઈ આપણે તમે અનમ્યુટ કરો તમારું માઇક પ્રકાશભાઈ દેવા છે હા અને બોલો યસ ઓકે મેમ ડિસ્પ્લેમાં દેખાતું નથી ઓકે નાઉ વોચ सूरज शहनशाह विषय श्रम शिक्षण दागिना डूंगरी ढींगली थड़ ठंडी तारामंडल त्रिकाल ज्ञानी થેન્ક યુ સો મચ પ્રકાશભાઈ તમારું વાંચન સારું છે અને બધા જે આપણા બારાક્ષરીના જેટલા બી મૂળાક્ષર છે એ બધા તો અહીંયા નથી પણ જે મુશ્કેલ છે એ અહીંયા લખેલા છે અને એનું તમે બહુ સારી રીતે ઉચ્ચારણ કર્યું છે મારા તરફથી ખૂબ ખૂબ તમને મુબારક હવે હું બીજા શિક્ષક મિત્રોને પૂછવા માંગુ છું કે આ જે અક્ષરો લખેલા છે એ શા માટે અહીંયા લખેલા છે સ શ શ શ્ર શ ત ત્ર દ ડ ઢ થ ઠ એ અહીંયા શા માટે લખ્યા છે કોઈ હાથ ઊંચો કરીને કહેશે નિલેશ પરાઢિયાજી હા તમે જવાબ આપશો નિલેશ પરાઢિયા જી મેડમ વિઝિબલ નથી અત્યારે બંધ થઈ ગયું છે ઓકે હા રોઝી મેડમ હું બોલું જી હા બોલો હા મેડમ એમાં જે ઉચ્ચારણમાં જે જ્યારે શ્રમ પડે છે વર્ણ બોલવામાં એવા વર્ણ અહીંયા તમે દર્શાવ્યા છે એક્ઝેક્ટલી જે તળપદા શબ્દો જાણે છે જે ગામડાનો માણસ છે અથવા જેની પાસે ભાષાનું એ નથી શુદ્ધ જ્ઞાનનું અથવા ધ્વનિશાસ્ત્ર વિશે નથી જાણતો અને એને જ્યારે આપણે ગામડાની બોલી હોય છે ત્યારે એ ક્ષ ત્રિ કે ત્રણેય સ એને અલગ અલગ રીતે નથી બોલી એને ઉચ્ચારણમાં થોડો શ્રમ પડે છે અઘરું પડે છે એટલા માટે અહીંયા તમે દર્શાવ્યા છે બિલકુલ સાચી વાત મેડમ એક રિક્વેસ્ટ કરું તમને અમારા આપણા ગ્રુપમાં એક અમારા બેન પણ છે ધર્મેશા બેન છે એમને પણ એક મોકો આપો કદાચ એ કહેવા માંગે છે ધર્મિષ્ઠાબેન હેપી વિમેન્સ ડે ધર્મિષ્ઠાબેન હેપી વિમેન્સ ડે પ્લીઝ બોલો થેન્ક યુ મેડમ સેમ ટુ તમને પણ મહિલા દિવસની ખૂબ શુભકામનાઓ મેડમ હું વાંચવા માંગુ છું સુરત શહેનશાહ વિષય શ્રમ શિક્ષણ
દાગીના, ડુંગળી, ઢીંગલી, થડ, ઠંડી, તારામંડળ, ત્રિકાળ જ્ઞાની. ઓકે ધર્મિષ્ઠાબેન, આમાં એક શબ્દ ખોટી રીતે લખાયેલો છે, શું એ તમે મને કહી શકશો? एक मिनट. हाँ, डूंगरी, डूंगरी और त्रिकाल. डूंगरी में डूंगली आएगा. આવશે. हेलो, બરાબર? डूंगली રી નહીં आएगा. આવે. હા, जी जी. અને ત્રિકાળ જ્ઞાની. હા, त्रिकाल आएगा. એક્ઝેક્ટલી ત્રિકાળ જ્ઞાનીમાં આવશે. વેરી ગુડ. આઈ એમ હેપી કે જે મૂળાક્ષરો અને ભાષાને ન્યાય આપવાની જે આજનો મુદ્દો છે મારો, એ તમે બધા જ એમાં માહિર છો. સાહેબ સેલ્યુટ, જેને બી એ પોઈન્ટ આઉટ કર્યું છે. રમેશાબેન, તમે અને બીજા એક સર બોલ્યા છે ત્રિકાળ જ્ઞાની હોય, ત્રિકાળ જ્ઞાની હોય હિન્દીમાં, ગુજરાતીમાં હોય ત્રિકાળ જ્ઞાની. બરાબર છે? તો આવી ભાષા શુદ્ધિની, યા થેન્ક યુ મેમ, ભાષા શુદ્ધિની વાતો કરીને હવે આપણે વ્યાકરણ તરફ આગળ વધીએ. વ્યાકરણ કોઈ પણ ભાષા હશે એમાં આ બધા જ જે એના સબ ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે કે સબ પાર્ટ્સ છે કે એના આનુષંગિક જે બધા અંગો છે એ બધા જ અહીંયા છે. અલંકાર, જોડણી, સર્વનામ, સમાસ, છંદ, નિપાત અને વિભક્તિ. ગ્રામરની વાત આવે, વ્યાકરણની વાત આવે ત્યારે બધું ઘણું ટેકનિકલ થઈ જતું હોય છે, પણ છતાં પણ વ્યાકરણ બી બહુ સારી રીતે શીખવાડી શકાય છે અને શીખી શકાય છે. એમ કહેવાય છે કે વ્યાકરણ એ ભાષાનું ગણિત છે. જેટલું એ ગણિત મજબૂત હશે એટલી ભાષા મજબૂત હશે, અને ભાષા જેટલી મજબૂત હું તો માનું છું એટલો વ્યક્તિ મજબૂત, અને વ્યક્તિ જેટલું મજબૂત એટલે એનું મતલબ જ છે એનું કેરેક્ટર, એટલે કે એનું વ્યક્તિત્વ એટલું મજબૂત. અને શિક્ષક પાસે બીજો કોઈ ઓપ્શન નથી સિવાય કે મજબૂત કેરેક્ટર ના હોવું, હે ને? સો આ સાથે આપણે આગળ વધીએ. કમ્યુનિકેશન સ્કિલ એ પણ આવશે કે પાંચમો ભાગ છે, એમાં 4 આવશે. લેટર રાઇટિંગ એટલે કે મેલ્સ, આજકાલ તો ઈમેલ્સ નો જમાનો છે, તો લેટર રાઇટિંગ એટલે કે ઈમેલ્સ, રિપોર્ટ રાઇટિંગ, કોઈ પણ તમે આજે તમે ધારો કે આજે તમે વિમેન્સ ડે સેલિબ્રેટ કરો તો પછી એનો રિપોર્ટ બને સાંજે અને એ તમારે સબમિટ કરવાનો હોય. ઇન્વિટેશન, આમંત્રણ તમે જે ડ્રાફ્ટ કરતા હો છો, તમે કોન્વોકેશન કરો, વાર્ષિક દિવસ ઉજવો, એના જે આમંત્રણ પત્રો હોય છે એ, અને પ્રોગ્રામમાં આઇટિનરી હોય, પ્રોગ્રામની સૂચિ હોય, પ્રોગ્રામના નિમંત્રણો હોય, પ્રોગ્રામના રિપોર્ટ પણ હોય, પ્રોગ્રામનું સ્કેડ્યુલ હોય, એ બધું જ તમારું કમ્યુનિકેશન સ્કિલમાં આવશે કે તમે કેટલી સારી રીતે લખી શકો છો અને જાળવી શકો છો. અને એના પછી આવે છે ઓરલ કન્વર્સેશન સ્કિલ એટલે કે વાતચીતના. કોઈનું માઇક ઓન છે, પ્લીઝ ઓફ કરી દેશો. માઇક કોઈનું, સ્પીકર માઇક કોઈનું ઓન છે, પ્લીઝ ઓફ કરી દેશો. બીજા વિદ્યાર્થીઓને સાંભળવામાં પ્રોબ્લેમ થશે એટલા માટે. થેન્ક યુ. ઓરલ કોન્વર્સેશન એટલે કે મૌખિક વાતચીતમાં સાંભળવાનું, વર્ણન કરવાનું, જોરથી વાંચન કરવાનું અને વાતચીત કરવાનું, એ 4 એના મુદ્દાઓ છે જે આપણે મોસ્ટલી આપણા રોજિંદા જીવનમાં કરતા હોઈએ છીએ. સાંભળીએ છીએ, વર્ણન કરીએ છીએ કે આજના લેક્ચરમાં શું થયું. જોરથી તમે કદાચ છાપું વાંચો અથવા તો વાંચીને બાળકોને સંભળાવો, જેવી રીતે આજે કવિતા પઠન થયું છે અને ગદ્ય પઠન આપણા શિક્ષક ભાઈઓએ કરી આપ્યું છે. કોન્વર્સેશન આપણે છેલ્લી 15 મિનિટમાં જે વાતચીત કરશું એ કહેવાશે. અને છેલ્લું છે રીડિંગ કેટેગરીમાં સિમ્પલ અને હાર્ડ ગુજરાતી વર્ડ્સ એટલે કે સરળ અને અઘરા ગુજરાતી શબ્દોને આપણે અહીંયા ભેગા કર્યા છે. અહીંયા હું ફરીથી મારા શિક્ષક મિત્રોને હું વિનંતી કરીશ કે કોણ આમાંથી વાંચશે, કોણ વાંચવા માટે પ્રેરાશે? કોઈ વાંચશે? હા, તો આપનું નામ છે આપણું ગુજરાત બાય શાહ જે છે, એમને મારી વિનંતી કે પ્લીઝ આપ વાંચશો. બાય શાહ છે. સૂર્ય, રવિ, આદિત્ય, દિવાકર, ભાનુ, હાથી, કુંજર, દ્વીપ, ગજ, વારંગ, ભેટ, ઇનામ,
ઉપહાર, નજરાનું, બક્ષિસ. યામિની. ઉભા રહેજો ભાઈ, ઉભા રહેજો. અહીંયા અમને આટલા જે વર્ડ્સ બોલ્યા છે, શબ્દો બોલ્યા છે, આમાં આપણે કહીએ કઈ કહેવાનું થાય છે એમને? યસ, બક્ષિસ. યસ, એક્ઝેક્ટલી. કોણ બોલ્યું આ? શું નામ છે આપનું? ધરિષ્ઠાબેન. વેરી ગુડ. બક્ષિશ, ધેટ ઇઝ એનું સાચું પ્રોનાઉન્સિએશન છે. હા, હવે આગળ બોલશો ભાઈ. હા, યામિની, રાત્રિ, નિશા, રાત, નિશ, નદી, સરિતા, તટીની, નિર્જરિણી, તરંગિની, કીર્તિ, ખ્યાતિ, પ્રસિદ્ધિ, નામના, પ્રતિષ્ઠા. અનુકંપા. અહીંયા આપણે એમને શું કહેવાનું થાય છે? ભાઈ ઉભા રહેજો. નિશ. રાઈટ. એન્ડ निशा રાઈટ, રાઈટ. और तरंगिणी. યસ, કરેક્ટ. આગળ વધશો ભાઈ. અનુકંપા, યસ, દયા, કરુણા, મબલક, પુષ્કળ, અઢળક, ભુજા, બાહુ, હાથ, શિકારી, વ્યાધ, પારધી, સંકલ્પ, નિર્ણય, નિર્ધાર, શુષ્ક, સૂકું, નીરસ. આપણે શું કહેવાનું થાય છે એમને? એમનો કયો અક્ષરનું રીડિંગ એ ભેદ નથી પાડી શકતા. કયો મૂળાક્ષર એમને મિસ થાય છે? શિકારીનો શ, ચકોરાનો શ, નહીં સસલાનો સ નહીં, મીંડાવાળો શ, મીંડાવાળો શ. તો એ જે છે એ આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે એના વિશે. આવી જ વસ્તુઓ આપણે બાળકોને પણ શીખવાડવાની છે, પણ બાળકોને તો જ શીખવાડી શકશું જ્યારે આપણી ઉચ્ચારણ શુદ્ધિ હશે. અને વાંચન જે છે એ ઉચ્ચારણ શુદ્ધિને એકદમ ઉજાગર કરી દે છે, એનાથી જ ખ્યાલ આવી જાય છે. નામ આપણે મૂવ ફોરવર્ડ કરી રહ્યા છીએ. રાઇટિંગ જે આપણો છેલ્લો સ્તંભ છે એના ઉપર આપણે જઈ રહ્યા છીએ, અને એ છે રાઇટિંગ. રાઇટિંગ એટલે કે લખાણ. લખાણમાં 4 પ્રકારના લખાણ હોય છે, અને એની આપણે અહીંયા વાત કરી રહ્યા છીએ કે સૌથી પહેલું લખાણ છે ઓરિજિનલ, એટલે કે તમે તમારી કોઈ ક્રિયા અથવા તો તમે તમારી કોઈ कृति बनाओ. आप जब अपनी कोई रचना करते हैं, लिखते हैं, उसको पैदा करते हैं, उसको शब्द से उसको पूरा जो लिखाई है उसको आकार देते हैं, उसको कहते हैं ओरिजिनल राइटिंग. તમારી જે લખાણ છે એને તમે શબ્દોનો આકાર આપીને ઉપજાવો છો, પછી એ ગદ્ય હોય કે પદ્ય હોય, એ તમારું ઓરિજિનલ રાઇટિંગ કહેવાશે. બીજું છે ટ્રાન્સલેશન, એટલે કે તમે ભાષાંતર કરો છો. દાખલા તરીકે ગુજરાતીમાં લખાયેલી છે ચારણ કન્યા, અને તમે એનું હિન્દીમાં તમે એને ભાષાંતર કરો છો, તો એ તમે કહેવાશે કે તમે ટ્રાન્સલેશન કર્યું છે ગુજરાતી ટુ હિન્દી. તમારી જે છે એ ગુજરાતી એ સોર્સ લેંગ્વેજ SL કહેવાશે, અને તમારું હિન્દી જે છે એ TL કહેવાશે, એટલે કે ટાર્ગેટ લેંગ્વેજ, અને તમારું નામ કહેવાશે એઝ અ ટ્રાન્સલેટર, એટલે કે ભાષાંતરકાર. અને એ તમે જે કર્યું એક ભાષામાંથી બીજી ભાષામાં તમે ચારણ કન્યા ઢાળી, એને કહેવાશે ટ્રાન્સલેશન. ટ્રાન્સક્રિએશન ઇઝ જ્યારે એક ઓરિજિનલ કૃતિ લઈને કોઈ બીજાની અથવા તો તમારી એક ઓરિજિનલ કૃતિ લઈને એમાં તમે તમારા રંગે એને ઢાળો છો, એટલે કે ભાષાંતર નથી કરતા પણ ભાવાનુવાદ પણ કરો છો, અને એમાં બીજા તમારા રંગો ઉમેરો છો. દાખલા તરીકે ચારણ કન્યામાં તમે એક બીજા એવા અનેક પરિબળો નાખીને એ ચારણ કન્યાને આજની કન્યા કેવા કેવા 21મી સદીના કેવા કેવા જંગલો અને 21મી સદીના કયા કયા સાવજ સામેથી લડીને લાઠી બતાવીને લાવે છે, એવું કંઈક જો તમે રચના કરો છો તો એ કહેવાશે ટ્રાન્સક્રિએશન. અને ટ્રાન્સમ્યુટ ત્યારે થશે કે જ્યારે ચારણ કન્યા એ એક પદ્ય સ્વરૂપમાં લખાયેલું છે પણ એને તમે જો ગદ્ય સ્વરૂપમાં ઢાળો, અથવા તો
કોઈ ગદ્ય સ્વરૂપમાં, ફોર એક્ઝામ્પલ ગીતાંજલિ જે છે રવિન્દ્રનાથ ઠાકોરની, એને ગીતાંજલિનું તમે ફોર્મેટ લઈને, ગીતાંજલિને લઈને તમે નાટક એમાંથી બનાવો, અથવા તો તમે ફિલ્મનું ગાયન એમાંથી બનાવો, અથવા તો તમે એમાંથી કવિતા બનાવો, અથવા તો ગદ્ય બનાવો, અથવા તો ગીતાંજલિને, પૂરી ગીતાંજલિને તમે હાઈકુ કે જેનું એનું ફોર્મેટ હોય છે 797, એમાં તમે ઢાળો તો એ કહેવાશે તમે ટ્રાન્સમ્યુટ કર્યું છે. એને તમે એ પણ કહી શકો કે તમે કોઈક લખાયેલું છે એને તમે એના પરથી ચલચિત્ર બનાવો છો તો પણ એ ટ્રાન્સમ્યુટ કહેવાશે. રેડિયો સ્ક્રિપ્ટ છે એમાંથી તમે ચલચિત્ર બનાવો છો, અથવા તો એમાંથી તમે એક નવલિકા લખો છો તો એ પણ ટ્રાન્સમ્યુટ કહેવાશે. તો આ 4 પ્રકારે તમે લખી શકો છો. અને આ રીતે આપણે આજે રાઇટિંગ, રીડિંગ, સ્પીકિંગ અને લિસનિંગ એ જે બેઝિક લિંગ્વિસ્ટિક સ્કિલ્સ છે એની વાત કરી. અત્યારે 3 ને 16 થઈ છે, એટલે કે આપણી પાસે હજી પણ 14 મિનિટ છે કે જેમાં હવે આપણે આજના જે સવાલો છે એના ઉપર આપણે બધા વાર્તાલાપ કરશું, એમ્પેથેટિક લિસનિંગ કરશું. અને એટલા માટે હવે હું કેમેરો જોઈ રહી છું અને મારો પણ કેમેરો ઓન કરું છું. આપને કંઈ પણ સવાલ હોય તો આપ મને પૂછી શકો છો. હવે જે કોશિશ પહેલા કરીએ કે જેમને ચાન્સ નથી મળ્યો એમને આપણે પ્રશ્ન પૂછવાનો મોકો આપીએ. તો સૌથી પહેલા મિસ DH પરમાર. મિસ DH પરમાર, પ્લીઝ આપનો સવાલ શું છે? મિસ DH પરમાર, આપનો સવાલ શું છે મને બતાવી શકશો? જી મેડમ, નમસ્કાર. મેડમ, મારો નમસ્કાર. પ્રશ્ન એ છે કે જી મેડમ, હિન્દી ભાષી ક્ષેત્રમાં જે કામ કરતા શિક્ષકો છે, હું પણ હિન્દી ભાષી ક્ષેત્રમાં મધ્યપ્રદેશમાં કામ કરું છું. મેડમ, મારો અવાજ આવી રહ્યો છે ને? ઓકે મેડમ, તકલીફ એ છે કે અહીંના જે બાળકો છે એમની માતૃભાષા, હું જે સ્કૂલમાં કામ કરું છું માલવી છે, તો મોટા ભાગે જે વિદ્યાર્થીઓ છે માલવી ભાષામાં અંદરો વાતો કરતા હોય છે, વાર્તાલાપ કરતા હોય છે. અમે એમને જે ભણાવીએ છીએ ગુજરાતી, તે હિન્દી ભાષામાં ટ્રાન્સલેટ કરીને ભણાવીએ છીએ, ભાષાંતર કરીને. તો જે મૂળ ભાષામાં, ગુજરાતી ભાષામાં અમે જો એને સમજાવીએ તો વધારે સારી રીતે સમજાવી શકીએ. પણ હિન્દી ભાષાના વિદ્યાર્થીઓ હોવાથી ટ્રાન્સલેશન કરીને જયારે અમે સમજાવીએ છીએ ત્યારે જે મૂળ ભાવ છે, માનો કે કોઈ કવિતા સમજાવતા હોઈએ તો એનો જે મૂળ ભાવ છે એ એવું લાગે ક્યારેક કે થોડો, મતલબ એ ત્યાં સુધી અમે નથી પહોંચી શકતા. માનો કે ગુજરાતી ભાષામાં બોટાદકરની કવિતા છે ધનની, તો જનની કાવ્ય અમે ભણાવતા હોઈએ ત્યારે મૂળ ભાષામાં જો સમજાવીએ તો એ ભાવને બરાબર અમે સરસ રીતે રજૂ કરી શકીએ, સમજાવી શકીએ વિદ્યાર્થીઓને. ટ્રાન્સલેશન કરીએ ત્યારે ભાવ થોડો મરી જતો હોય એવું લાગે, તો એમાં તો શું કરવું? ધર્મિષ્ઠા મેડમ, યસ મેડમ, Yes. મેડમ ધર્મિષ્ઠા જી. મેડમ પાસે જનની કાવ્ય ગવડાઓ બહુ સરસ ગાય છે, ખરેખર ભાવ વિભોર છે. અવાજ બહુ સરસ છે મેડમ નો, અને બધા જ બહુ સારી રીતે સાંભળો છો મેડમ. 5 મિનિટ અમને આપો, 2 મિનિટ આપો, ભલે 1 મિનિટ આપો છેવટે. સર, હું એમના પહેલા જવાબ આપી દઉં એમના સવાલનો. નહીં, શ્યોર, ચોક્કસ ચોક્કસ અને- ચોક્કસ. અને પરમાર મેડમ, તમે કેમેરો શું કામ ઓફ કરો છો? તમને તો સાંભળવા માટે ને તમને જોવા માટે તો અહીંયા અમારી ફેન ક્લબ છે, તો તમારા જેવા લોકો તો દેખાવા જોઈએ વધારે ને વધારે. સારી વસ્તુ છે, એનો પ્રચાર અને પ્રસાર થવું જોઈએ એવું હું માનું છું. આઈ કેન બી રોંગ ઓલ્સો, પણ થેન્ક યુ સો મચ કે તમે સવાલ પૂછ્યો. હવે ધર્મિષ્ઠા બેન છે, રાઈટ તમારું નામ? હા મેડમ. DH પરમાર મેમ. તો ધર્મિષ્ઠા બેન, તમને તો તમારા પ્રશ્નનો જવાબ ભગવાને તમારા નામમાં, માતા પિતાએ તમારા નામમાં જ આપી દીધું છે. ધર્મમાં જેનું અનુષ્ઠાન થયું છે એ જ ધર્મિષ્ઠા છે. અને આપણો ધર્મ
ટીચરનો ધર્મ, શિક્ષકનો ધર્મ મને જે ભાષા આવડે છે એ બોલવાનો નથી. મારા વિદ્યાર્થીને જે ભાષામાં સમજાય છે એ ભાષામાં જઈને પ્રસ્તુત કરવો એ આપણો ધર્મ છે. અને તમારી ગુજરાતી ભાષા આટલી સ્પષ્ટ, સરળ અને આટલું પ્રભુત્વ છે તો મને નથી લાગતું કે તમારા વિદ્યાર્થીની જે પણ ભાષા હશે, મેમ દેહાતી હશે, જે પણ હશે તમે બહુ જલ્દી શીખી જશો. અને પછી એકવાર તમે જો એમની ભાષા શીખી જશો પછી એ લોકો તમારી ભાષા એટલે કે બોટાદકરની જનનીની જોડ સખી નહીં જડેલે રોલ એ લોકો એવી રીતે ગાશે કે મારા ધર્મિષ્ઠા મેડમની જોડ સખી નહીં જડેલે રોલ. અને આ હું તમને એનો પ્રોમિસ આપું છું. પણ આપણો ધર્મ એ છે ધર્મિષ્ઠાને કે મને જે આવડે છે એ ભાષાને, મારા વિદ્યાર્થીઓને જે આવડે છે એ ભાષાના મૂળ સુધી આપણે પહેલા શીખવાનું છે. ગઈકાલે શીખ્યા ને આપણે, we have to be learners first, પછી આપણે એક્સપેક્ટ કરીએ. અને હા, જે તમારા જેવા ગાનારા હોય, સુરીલી લતા હોય, સુરીલી કોયલ હોય, એને ખરેખર હોય ગાવાનો શોખ અને જેનો ભાવ આવે છે કે આંખમાંથી આંસુ નીકળી જાય, એ કદાચ બીજી ભાષામાં નહીં આવે, હું સમજી શકું છું. પણ દરેક ભાષામાં આવી કૃતિઓ છે. જનની જોડ સખી નહીં ચડે રે લોલ, ચારણ કન્યા, જેનું શૂરવીરતા ચડે, બધી જ ભાષામાં પોતપોતાના રત્ન છે. એટલે આપણે એના વિશે વધારે વાત નહીં કરીએ. પણ જ્યાં શિક્ષણની વાત છે ત્યારે આપણે એ કરવું જ રહ્યું કે તમારો તો ભાષા ઉપર આટલું પ્રભુત્વ છે, તમે કરેક્ટ કરતા હતા બીજા શિક્ષકોને, તો તમે એમની દેહાતી જે પણ ભાષા છે તમે જલ્દી ગ્રાફ કરી દેશો અને એકવાર પિકઅપ કરશો પછી એ વિદ્યાર્થીઓ પ્રેરાશે કે મેમ હમે આપની ખુદી આપકી ગુજરાતી હમે સિખાઈ, અને એ પણ તમે ધીરે ધીરે શીખી શકશો. એટલે ટ્રાન્સમિટ. થેન્ક યુ મેડમ. મેડમ તમારી પાસે તો ભગવાને આટલી કાબિલિયત આપી છે કે યુ હેવ એબિલિટી ટુ ટ્રાન્સમ્यूट, देन डू इट. यस यस. और अभी इतनी फरमाइश है तो एक लाइन गा ही दीजिए वरना ये लोग मुझे मारेंगे. ओके मैडम. धर्मिष्ठा जी आप तो आपने तो कैमरा भी ऑफ कर दिया. एक मिनट मैडम. ठीक है. हाँ गाय से हाँ मैडम बताइए. यस वही परमार. यस बताइए सर. मैडम 2 लाइन गाता हूँ मैं. सर 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 गाने की कंपटीशन नहीं है, मेरे ऊपर भी मेरे बॉस है. आप सारे बहुत अच्छे गायक हैं. मैं पर्सनली बुलाइए तो आपको मैं दूर तक आपको सुनने के लिए आ जाऊंगी, पर मुझे मेरे कर्तव्य से मत भटकाइए. मेरा काम सुनना नहीं है, मेरा काम है आपके सवालों के जवाब देना. बहुत अच्छा गाना आता है कभी है मैडम. ओके मैडम. तो आप प्लीज. हेलो. अब मुझे मैडम दूसरे सवाल हमें लेने पड़ेंगे. आखिर में वक्त बचेगा तो हम फिर से आपको सुनेंगे. हम यहाँ पे बहुत सारे सवाल है हमारे पास. पंचाल भाई जादव, हाँ अपना सवाल. पंचाल भाई जादव आपका सवाल. हाँ जी नमस्कार मैडम. हेलो नमस्कार जी. નમસ્કાર સર. મેડમ આપને તમે જે છેલ્લે સમજાવ્યું કે ભાવાનુવાદ જે છે એ મહત્વપૂર્ણ છે લખવા માટે, મતલબ રાઇટિંગ માટે. તો ભાવાનુવાદનું એકાદ એક્ઝામ્પલ આપી શકો મેડમ કે કોઈ એવું ખૂબ સારી રીતે કર્યું હોય? બહુ બધા એ કર્યું છે સર. અને ખાસ કરીને મેં ત્યારે પણ એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે ગીતાંજલિ જે છે એ બંગાળીમાં લખાયેલી છે, રાઈટ, જેમના માટે રવિન્દ્રનાથ ટાગોરને નોબેલ પ્રાઇઝ બી મળ્યું હતું 19th સેન્ચુરી. આપણા માટે ગર્વની વાત છે. સો એના પછી એના એટલા બધા ટ્રાન્સલેશન, ટ્રાન્સક્રિએશન અને ટ્રાન્સમ્યુટેશન થયા છે. એનું હું તમને વર્ગીકરણ કરીને તમને એક્ઝામ્પલ આપું. પ્રોફેસર મજુમદારે ગીતાંજલિનું સૌથી પહેલા બંગાળીથી અંગ્રેજીમાં ભાષાંતર કર્યું. એ થયું ટ્રાન્સલેશન. એ થયું ભાષાંતર. માત્ર ભાષા ફેર કરી, બાકીનું એઝ ઇટ ઇઝ જે પણ કહેવા માંગે છે રવિન્દ્રનાથ ટાગોર ગીતાંજલિમાં એઝ ઇટ ઇઝ રહેવા દીધું. ભાવાનુવાદ થયું કે જ્યારે
બંકિમચંદ્ર પાલે એના ઉપરથી ગીતાંજલિનો ભાવ લઈને, એનો ભાવ શબ્દે શબ્દ નહીં પણ એનો ભાવ લઈને એમને એમની કવિતા પુરવી અને એને નામ આપ્યું ગીતા આરાધ્ય અંજલિ. ગીતા આરાધ્ય અંજલિ એવી રીતના નામ આપ્યું બંકિમચંદ્ર પાલ. એમાં ભાવ એમને જે હતો એ પકડીને ભાવ પ્રમાણે એમને રચના કરી. શબ્દે શબ્દ માત્ર બંગાળીથી અંગ્રેજી નહીં કર્યું, તો એ થઈ ગયું ભાષા ભાવાનુવાદ. ટ્રાન્સક્રિએશન જે છે, ગીતાંજલિ જે છે એ પદ્ય ફોર્મ, પદ્ય સ્વરૂપમાં છે. ગીતાંજલિનું ગદ્ય સ્વરૂપમાં પણ પછી એને વિકસાવવામાં આવી બંગાળીમાં જ. એ થયું ટ્રાન્સક્રિએશન. અને ટ્રાન્સમ્યુટેશન એટલે કે ટ્રાન્સમ્યુટ કરવું. તો ગીતાંજલિનો ભાવાર્થ લઈને કેટલા ચલચિત્ર, કેટલા સિરિયલ, કેટલા વિડીયોઝ, કેટલી બધી સ્પીચીસ, કેટલા બધા નેરેશન, કેટલા બધા રેસિટેશન થયા, કેટલા બધા ક્રિએશન, કેટલા બધા લખાણો થયા. તો એ છે કહેવાશે ટ્રાન્સમ્યુટેશન. અલગ અલગ ફોર્મેટમાં દરેક રેડિયો, ટીવી, પબ્લિકેશન, પ્રિન્ટ, ઓટીટી પ્લેટફોર્મ સુધી એના પ્રયોગો થયા છે. તો એ થયા ટ્રાન્સમ્યુટેશન. તો સર, મને આશા છે હું તમારા સવાલનો જવાબ આપી શકી. હવે બીજા સવાલ હોય મેડમ, રાજેન્દ્ર સર કહેવા માંગે છે. રાજેન્દ્ર સર સ્ટાર્ટિંગ થી બીજા બોલતા બોલતા રહી ગયા છે. રાજેન્દ્ર સર અમારા. જી જી. નમસ્તે મેડમ. નમસ્તે મેડમ, જે ભાવાનુવાદની વાત કરી એમાં ગુજરાતીનું જે સુપ્રસિદ્ધ અને અત્યારે રામલીલા જે ફિલ્મ છે એમાં મન મોર બની થનગાટ કરે જે, હા, તો એ મૂળ બંગાળીમાં રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે લખેલું ગીત જે છે એને ઝવેરચંદ મેઘાણીએ એનો મૂળ ભાવાનુવાદ એનો જાળવીને ગુજરાતીમાં લઈને આવે. ચાલો, તમે કેટલી સરસ વાત કરી અને કેટલી સરસ જાણકારી આપી. આપણી ગુજરાતી માટે આપણને ગર્વ થઈ જાય એવી વાત તમે કરી સર. અને આ શિક્ષકની નિશાની છે કે એમની પાસે જ્ઞાન છે, માહિતી છે અને એમની પાસે એક સમજૂતી પણ છે. થેન્ક યુ સો મચ રાજેન્દ્રજી. આજે આપણે, તમે મારો દિવસ બનાવી દીધો. હવે હું એનું ગૂગલ સર્ચ કરીને પૂરી જાણકારી લઈશ અને નેક્સ્ટ ટાઈમ આના વિશે કંઈક બોલવાનું હશે તો હું આપની માહિતીનો ઉપયોગ કરીશ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. નિલેશ પરાધિયાજી, તમારો સવાલ. હા મેડમ. હા મેડમ. મેડમ, ઝવેરચંદ મેઘાણી જે છે આપણા ગુજરાતી ભાષાના કવિ, એમની ઘણી બધી રચનાઓ છે જે ટ્રાન્સક્રિએશન છે. મારા ખ્યાલથી સમબડીઝ ડાર્લિંગ ઉપરથી ને રક્ત ટપકતી સો જોડી સમરાંગણથી આવે એ રચના છે, એ પણ એમની ટ્રાન્સક્રિએશન જ છે. અને બીજી પણ ઘણી બધી રચનાઓ છે જે ટ્રાન્સક્રિએશનમાં આવશે ભાવાનુવાદની અંદર. ઝવેરચંદ મેઘાણી ઘણી બધી રચનાઓ છે. બિલકુલ બિલકુલ, ઘણા બધા. અને તમને એ ખબર છે કે આપણા એક લેખક છે કે જેના વિશે એમ કહેવાયેલું છે કે જો આ વ્યક્તિ પ્રોપરલી ટ્રાન્સલેટ થયો હોત, ટ્રાન્સમ્યુટ થયો હોત, ટ્રાન્સક્રિએશન થયો હોત આ લેખક, તો આજે વિલિયમ શેક્સપિયરને બદલે પૂરી દુનિયા આનું નામ લેતી હોત. એવા કોઈ લેખક કયો છે એ કોણ કહી શકશે મને? મેડમ, રિપીટ કરજો. હા, ફરી વખત રિપીટ કરો મેડમ ક્વેશ્ચન. હા, આપણા એક લેખક માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે કહેવાયેલું છે કે આ જો લેખક ને ગુજરાતીમાં એમને લખ્યું છે કે એમના બરાબર ટ્રાન્સલેશન, ટ્રાન્સમ્યુટેશન થયું હોત ના ના સુંદરમ છે, બીજા છે નવીનદાસ પારેખ. મેડમ, કનૈયાલાલ મુનશી અને અશ્વિની ભટ્ટ આ બે એવા લેખક હતા કે જેમને જો એમની કૃતિઓનું ભાવાનુવાદ થયું હોત તો એ કદાચ ઊંચાઈ પર હોત. મનહર કુમારજી, વેરી ગુડ, કોંગ્રેચ્યુલેશન. તમારો આન્સર એકદમ કરેક્ટ છે. માત્ર તમામ મુનશી એમની સરખામણી વિલિયમ શેક્સપિયર સાથે થઈ છે અને આપણા જે રસીલા અશ્વિની ભટ્ટ છે એમની સરખામણી થઈ છે સિડની શેલ્ડન સાથે.
કે જો અશ્વિની ભટ્ટને ઇંગ્લિશમાં લખતા હોત અથવા તો ટ્રાન્સલેશન ટ્રાન્સમ્યુટેશન ટ્રાન્સક્રિએશન થયું હોત તો સિડની શેલ્ડન છે કે જેને બધા જ યંગસ્ટર્સ વાંચે છે એને કોઈ યાદ નહીં કરતું હોત, એમને અશ્વિની ભટ્ટે રિપ્લેસ કરી દીધા હોત આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર. તો આથી તમને સમજાયું હશે ભાષાકીયતા, રાઇટિંગ, સ્પીકિંગ. મેડમ ભાવાનુવાદમાં બીજું એક છે, બંગાળી લેખિકા મૈત્રેયી દેવીની ન હન્યતે નોવેલ, એનું નગીનદાસ પારેખ દ્વારા ગુજરાતીમાં ભાવાનુવાદ કરવામાં આવ્યું. એ ટ્રાન્સક્રિએશન છે એક પ્રકારનું, અને ટ્રાન્સમ્યુટ આપણે કહીએ એના ઉપરથી હમ દિલ દે ચુકે સરમ મૂવી બની, ફિલ્મ બની, એ એક ટ્રાન્સમ્યુટેશન એની અંદર કહી શકાય, ઉદાહરણ આપી શકાય. થેન્ક યુ સો મચ મુકેશભાઈ ગઢવી, આપે અમને સારી જાણકારી આપી અને આ એક્ઝામ્પલ આપણે આગળ પણ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. હવા કેટલો છે કે આપણે આજે 4 વસ્તુ શીખ્યા છે અને એ 4 વસ્તુ છે રીડિંગ, રાઇટિંગ, સ્પીકિંગ એન્ડ લિસનિંગ. એમાં સૌથી વધારે કદાચ તમને જો કંઈ જ ન યાદ રહે અથવા તો તમને લાગતું હોય કે તમે આ બધું કરી જ રહ્યા છો તો મને ખાલી મારી 2 રિક્વેસ્ટ છે. એ હંમેશા યાદ રાખજો કે એ ફરીથી માતૃભૂમિ, માતૃભાષા અને લોકમાતા એટલે કે નદી, ભાષા, આપણી પોતાની માં અને માતૃભાષા, એ ચારેયનું સમાન સ્થળ છે અને સમાન ભાર છે આપણા જીવનમાં. અને જે ચારેયનું માન રાખી શકે છે એ જ ખરો વ્યક્તિ. અને બીજું, ભાષા એક ભગવાને આપેલી ખરેખર જે કહેવાય ને કે પ્રસ્તુત દેવી જ છે. એને જેટલી સારી રીતે આપણે પૂજી શકશું એટલા આપણે આશીર્વાદની નજીક રહેશું. અને ત્રીજી અને આખરી વસ્તુ છે બી ગુડ લિસનર. ઇફ યુ આર અ ગુડ લિસનર યુ આર ઓલવેઝ ગોઈંગ ટુ બી અ ગુડ સ્પીકર. જો તમે એક સારા સાંભળનારા હશો તો તમે સારા વક્તા હશો જ. પણ સારા વક્તા હશો તો એનો મતલબ એ નથી કે તમે સારા લોકોને સાંભળવું ગમે એવું બોલી શકતા હશો. માત્ર તમે સારા વક્તા બની રહેવાથી નથી ચાલતું. સારા વ્યક્તિત્વ બનવા માટે તમારે સારા લિસનર હોવું જરૂરી છે. સો વિથ ધીસ આઈ વુડ લાઈક ટુ એન્ડ માય સેશન અને આઈ હોપ કે તમારી મુકેશભાઈ ગઢવીને ફરીથી કંઈક કેવું છે? મેડમ સોરી, જે માહિતી આપી હતી ને મેં નથી આપી, પણ અમારા કાદરીભાઈ સાહેબ છે જીએનવી માવલી ઉદયપુર, એમને આપી હતી. એ માટે એમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આપે મારું નામ લીધેલું પણ એમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. મેં નથી આપી, સોરી. जिन्होंने भी हमें हेल्प की है सबका बहुत बहुत शुक्रिया અને ધન્યવાદ તો તમારા આપ બધાનો કે બપોરના આપણા જમણવાર પછીનો આપણો સમય હોય છે કે આપણો જે ગહેરો ગુજરાતી લાક્ષણિકતા છે જોકા ખાવાની, એમ છતાં પણ તમે મને સાંભળી અને મને સહકાર આપ્યો. થેન્ક યુ સો મચ. અને તમારા જીવન માટે અને તમારા દાયિત્વ માટે થેન્ક યુ સો મચ. બધા શિક્ષક મિત્રોને ફરીથી નમસ્કાર. થેન્ક યુ. બાય.